Tamil Nadu Chief Minister's Police Medal for Excellence in Public Service and Tamil Nadu CM Medal for Excellence in Special Operation and Intelligence for the year 2025 is being presented to Thiru J. Mahesh IPS. Tamil Nadu Chief Minister's Police Medal for Excellence in Public Service for the year 2025 is being presented to Thiru N. Silambarasan. Tamil Nadu Chief Minister's Police Medal for Excellence in Investigation for the year 2024 is being presented to Tirumadi K. Punitha. Tamil Nadu Chief Minister's Police Medal for Excellence in Investigation for the year 2025 is being presented to Thiru Sendil Kumar. இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு ஜே ஜெயகரன். இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு சி ராஜ்குமார் நவராஜ். இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திருமதி வி ரேவதி. இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு கே கார்த்திகேயன். இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு எஸ் கருணாகரன். இரண்டாயிரத்தி 25ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு ஏ கே சுப்பிரமணியன். இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு எஸ் செல்வராஜ். இரண்டாயிரத்தி 25ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு பி வேலுமணி. இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திரு ஆர் செண்பகராஜ். இரண்டாயிரத்தி 25ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திருமதி ஜி அமுதா. இரண்டாயிரத்தி 24ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திருமதி டி கௌசல்யா. இரண்டாயிரத்தி 25ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணா பதக்கம் திருமதி ஆர் கீதா. Tamil Nadu Fire Service Chief Minister's Medal for Excellence for the year 2024 is being posthumously presented to Thiru Veerakumar and is being received by his wife Tirumadi Kalavati. Tamil Nadu Chief Minister's Fire Services Anna Medal for the year 2024 is being presented to Thiru N. Vijay Kumar. Tamil Nadu Chief Minister's Fire Services Anna Medal for the year 2024 is being presented to Thiru S. Sendil Kumar. Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Excellence in Fingerprint Science is presented to Thiru N. Ravichandran. Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Excellence in Technical and Specialized Services is presented to Thiru N. Balaji.
Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Excellence in Forensic Science is presented to Dr. Shivapriya. Tamil Nadu Chief Minister's Medal for Excellence in Forensic Science is presented to Thiruvadivel. பதக்கங்கள் வழங்கி சிறப்பித்த தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து சீரிய முறையில் பணியாற்றி வரும் அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சு பணியாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள். இந்த பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா என்பது வெறும் பரிசளிக்கும் நிகழ்வு அல்ல.
கடமை, ஒழுக்கம், தியாகம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு அளிக்கப்படும் உயரிய அங்கீகாரமாகும். இந்த மேடையில் நிற்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் உழைப்பால் மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார்கள் என்பதில் எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. The presentation of these medals by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is a proud recognition of their remarkable achievements and steadfast devotion to public service. இவ்வினிய விழாவினில் பதக்கங்களை பெற்ற காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் காவலாளினர்களுக்கும் தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சார்பாக எங்கள் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பதிவு செய்கிறோம். Ladies and gentlemen, please join us in congratulating all the distinguished medal recipients. The medal recipients will now march off with pride. Behind every medal lies a journey of perseverance. Behind every uniform stands a family that shares the sacrifice of the service. Today, we salute them all. May their achievements continue to inspire every member of the force. Ladies and gentlemen, the parade commander is now reporting to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and requesting orders to march off the parade.
புகழை வேண்டும் எனும் புரட்சி கவிஞன் பாவேந்தர் வரிகளுக்கு புத்துயிரூட்டும் விதமாக களம் புகுத்து இட்ட பணியை இனிதே ஈடேற்றிய பெருமையோடு செல்கிறது அலங்கார கவாத்து அணிவகுப்பு. வழிநடத்தி செல்கின்றார் உதவி கவாத்து குழு தலைவர் காவல் உதவி கண்காணிப்பாளர் திரு அஜித் பூனியா இந்திய காவல் பணி அவர்கள். இதோ தமிழகத்தின் பாதுகாப்பு வரலாற்றில் மற்றும் ஒரு முக்கியமான தருணம் நம் கண்முன்னே அரங்கேற இருக்கிறது. கடல் நம் எல்லை மட்டுமல்ல, அது நம் பாதுகாப்பின் முதல் அரண். அந்த அரணை இரவும் பகலும் விழிப்புடன் காக்கும் தமிழ்நாடு காவல்துறையின் கடலோர பாதுகாப்பு குழுவின் செயல்திறனை மேலும் வலுப்படுத்தும் புதிய வாகனங்களை இன்று மக்கள் சேவைக்காக அர்ப்பணித்து கொடியசைத்து துவக்கி வைத்திட மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க தருணத்தை உங்கள் கரவொலியால் சிறப்பிப்போம். கடலோர பாதுகாப்பு குழுவிற்காக புதிதாக வழங்கப்பட்டுள்ள 42 மஹேந்திரா தார் ராக்ஸ் நவீன 4 சக்கர வாகனங்களும் 96 ஹோண்டா யூனிகார்ன் 2 சக்கர வாகனங்களும் அணிவகுப்பு முறையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் பார்வைக்காக கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு வாகனமும் பாதுகாப்பின் உறுதியை பிரதிபலிக்கிறது. ஒவ்வொரு சக்கரமும் மக்கள் நலனுக்காக சுழலப் போகிறது. ஒவ்வொரு பயணமும் தமிழகத்தின் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்த போகிறது. இந்த வாகனங்கள் கடலோர பகுதிகளில் விரைவான ரோந்து, தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பேணுதல், மீட்பு பணிகள் மற்றும் அவசர கால நடவடிக்கைகளில் காவல்துறையினரின் செயல்திறனை பல மடங்கு உயர்த்த உள்ளன. The 42 newly inducted Mahindra Thar Rocks are vehicles specially commissioned for the Coastal Security Group, engineered to conquer some of the most challenging terrains, including beach sand, muddy marshes, rugged coastal tracks, and uneven landscape. These all-terrain vehicles will significantly enhance coastal surveillance, rapid response, and rescue operations along Tamil Nadu's extensive coastline. These patrol vehicles have been inducted to enhance the operational capabilities of the Coastal Security Group and strengthen surveillance, patrolling, and law enforcement across Tamil Nadu's coastline. The Tamil Nadu Coastal Security Group safeguards the state's 1076-kilometer coastline stretching across 14 coastal districts from Tiruvallur to Kanyakumari. The force plays a vital role in protecting our maritime borders, preventing illegal activities at sea, safeguarding fishermen and coastal communities, and ensuring a swift response to maritime emergencies. These vehicles are more than just additions to the fleet. They represent the government of Tamil Nadu's continued commitment to modern policing. அடுத்த நிகழ்வாக நம் கண்முன் அரங்கேற இருப்பது தமிழ்நாடு காவல்துறையின் பெருமைமிகு மோப்பநாய் படைப்பிரிவின் சாகச நிகழ்ச்சி. குற்றங்களை துல்லியமாக கண்ட